वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा बख्शी सदका गुरुद्वारा श्री पंजोखड़ा साहिब धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के चरण छो स्थान उन्हों की आशीष सदका चौथा सिख परसनैलिटी डेवलपमेंट कैंप जो पंजोखड़ा साहिब की धरती ते बाला प्रीतम प्रचार लहर के तहत सिख कौम की महान जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्मचार कमेटी के सहयोग के नाल बड़े ही वड्डे पद्धर के उत्ते ये सिख परसनैलिटी डेवलपमेंट कैंप उलीकिया है और बड़े ही पद्धर ते ये क्लासां लग रही हैं। तो आप जी का जिन्ने भी मेरे मावां भैणां भरा जुड़े हैं सब का इस क्लास के विच मोस्ट वैलकम स्वागत है। सब का धन्यवाद करने हाँ कि अपना कीमती समा कढ़ के जो इस क्लास के विच जुड़े हैं। तो आप जी को कुछ विशेष सूचनावां दे दिए ताकि ये जी क्लास आप रोज़ लगा रहे हैं ये जूम ऐप गूगल ऐप अकाल साहिब टीवी ते लाइव चल रही हैं। तो जोड़े मेरे भरा माई भैन हाले नहीं जुड़ियाँ वो भी जुड़ के इस क्लास दे विच लाहा प्राप्त कर। तो इस विच 3 क्लासां लगदियां हैं। सब तो पहला क्लास गुरमुखी लिपि बारे पंजाबी किस तरह बोलनी है किंज लिखनी है किस तरह पढ़नी है इस बारे विशेष रूप के नाल दस्सिया जाता है। इस दे नाल गुरबाणी शुद्ध उच्चारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जपजी साहिब जी का शुद्ध पाठ संथ्या कराई जाती है अर्थां दे नाल ताकि धन श्री गुरु नानक पातशाह जी की जी पहली बाणी है जो कि नितनेम की पहली बाणी है उस बाणी के सानू पढ़नी आए शुद्ध विश्राम का पता लगे नाले उन्होंने के जोड़े अर्थ ने उन्होंने पर असी जाणू होइए। इस दे नाल नाल गुरु इतिहास की क्लास लगाई जाती है जिस साडे जिहड़े गुरु महाराज होए हैं उन्होंने जीवन बारे जो जीवन के जो घटनावां होईयां महाराज गुरु साहब जी किस किस स्थान पर गए जो सिक्ख्या दी मनुखता का किस तरह पार उतारा किया बड़े ही लंबे पद्धर के उत्ते ये सब कुछ आप जी को इन्हां क्लासां दे विच समझाया जाता है दस्सिया जाता है। तो सब तो पहला एक बारी फिर जो भी देश विदेश तो इस गुरमत प्रचार लहर के जुड़े हुए हैं उन्होंने सब का एक बार फिर धन्यवाद करने हाँ। तो असी पहली क्लास की आरंभता करने हाँ। तो सब तो पहली क्लास शुरू करने तो पहला धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की फतेह प्रवान करो। बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक छोटी जी मेरी बेनती है जिन्हें भी मेरे मावां भैणां भरा जुड़े हुए हैं आप स्कूल के जाने तो स्कूल का रूल होंदा है जो जाने असी अपने वड्डे टीचर नूं या प्रिंसीपल नूं जो भी सानूं पढ़ांदा है असी सत्कार दे नाल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कहने पर जो आप अपने समाज दे विच विचरना है सिख कौम दे विच जो आप विचरना है तो साडा सब का फर्ज बनता है कि असी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ये बुलाइए ताकि सानू वो परमात्मा वो चेता है जिहड़ा कि अकाल है अजीत है तो सदा होंद वाला है उहदा आपां शुकराना करना है। तो सबनों ये वे कि जो भी अजकल एक ट्रेंड हो चढ़िया है सत श्री अकाल करने सत श्री अकाल नहीं कहते अज छोटा जग करेंगे सत श्री अकाल या होर रूप सत श्री अकाल कहते हैं वो गलत है। जो मिलना है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलानी है। ये कुछ गल्लां हैं ताकि आप सिख हाँ तो सिख का ये कि सीखण आए हैं। तो असी पहली क्लास की शुरुआत करिए। साई जिन्ने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अपनी पेन से अपनी कापियां अपने कोल ले लो। जो कल काम कराया गया सी जो होमवर्क दिता गया सी मैं आस करना कि सारे बच्चे बड़े मन ला के एक काम कर रहे होंगे तो उचेचे तौर पर अपने मनो लो सीखण का यतन कर रहे होंगे। तो सब तो पहली क्लास दे विच आपां कल सिक्ख्या सी एक तो जिन्ने भी 35 तो पाप 35 अखर 35 अखरां दे नाल
ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਸਨ ਔਂਕੜ, ਲਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਕਾ। ਇਹ ਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਏ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਏ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਕੇਲਾ, ਕੇਲਾ, ਸੇਬ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਰ। ਇਹਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐ, ਉਹ ਏ ਸੀ, ਉਹ ਏ ਵੇ ਐ, ਸੈਰ, ਖੈਰ, ਪੈਰ। ਠੀਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਹੋੜਾ, ਹੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਓ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋੜਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਓ, ਸ਼ੋਰ, ਮੋਰ, ਚੋਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੋੜਾ, ਕਨੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਦੀ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਨੋੜਾ। ਤੇ ਕਨੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਰ, औरत, उच्चारण किए ओ, कोर, औरत, औजार, औकात। इस तरह अनेक शब्द बन जाएंगे। इस दे नाल हुण आपां बिंदी, टिप्पी ते अदक। बिंदी जो अज नवे मात्रावां शुरू होणगियां, बिंदी। बिंदी दा स्वरूप की है, देखो इस तरह बिंदी। बिंदी भी कुछ अखरां दे नाल लगदी है। बिंदी, टिप्पी ते अदक, इन्हां दा आपां विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि ये सानू चंगी तरह समझ आ जाए कि बिंदी किहड़े अखर नाल लगेगी, टिप्पी किहड़े अखर नाल लगेगी, ते जिहड़ा अदक है वो कित्थे प्रयोग किया जाता है, उसकी कित्थे वरतों होंदी है। तां जे आपां गल करिए बिंदी दी, टिप्पी दी, सॉरी बिंदी ते देखो बिंदी है वे, सॉरी वो टिप्पी सी। बिंदी, बिंदी दे विच असीं करांगे, देखो बिंदी हमेशा एक ते लगदी है बिहारी, बिहारी की मात्रा दे नाल। जे बिहारी विच लावांगे तो देखो जिवें नन्ना पाता, बिहारी पा के बन गया न ई, नी द, नींद बन जाएगा। अगर नींद दे नाल बिंदी ला दें की बन जाएगा नींद, की बन गया नींद। इस तरह ही जिवें कि पींग,
हींग। बिहारी, जदों भी बिहारी दे नाल सानू जरूरत लगी तां की लगेगी, बिंदी लगेगी। इस दे नाल कन्ना, कन्ने दे नाल भी बिंदी लगती है। जे गल करिए कन्ने दे नाल, जिवें कि आपां एक अखर लिखांगे, जिवें कि क, कक्का, कक्के दे नाल असी ला ला देंगे, की बन जाएगा, की बन गया का। जे असी उहदे उत्ते बिंदी ला देंगे तो की बन जाएगा, कां। ते सब बच्चे जानते हैं कि कां आपां किहनूं कहने, एक पक्षी है जिहड़ी बहुत आवाज़ करदा है, आपां चंगा नहीं समझते। कां जिवें कि कां, गां, एक बड़ा ही प्यारा शब्द है जो बच्चा सब तो पहला अपने आवाज मुंह दे नाल बोलदा है कि ये मां। छोटा बच्चा कहेगा मां। इस दे नाल जिवें कि लावा, खावा, जावा, जदों भी वेखो बिंदी आ गई बिहारी की मात्रा के नाल, ला दे नाल। इस दे नाल सब बच्चे नोट कर लो ताकि नाल दे नाल तुसीं लिखते जाओ ताकि सानूं समझ में आ सके। इस तो बाद ये जिहड़ी बिंदी है ये आ जाती है ला दे नाल भी। ला, हुण ला तो असीं शब्द बनाना है जिहदे नाल बिंदी आए, तो वह आएगी गग्गा पा गए, एक ही बन गया ग, ग ए द, की बन गया गेद। अगर इसी दे नाल बिंदी ला देंगे तो की बन जाएगा गेंद, की बन जाएगा गेंद। इस तरह अनेका शब्द बनते हैं। तुसीं आप कर एक खुद यत्न करना है कि बिंदी वाले वध तो वध शब्द ते टिप्पी वाले अदब जो अज काम कराया जाएगा। पर एक कंडीशन ये वे जिवें मैं दसिया कि जिहड़ी बिंदी है बिहारी दी मात्रा दे नाल, कन्ने दी मात्रा दे नाल, ला दी मात्रा दे नाल ते दुलावां दी मात्रा लगती है। इन्हां मात्रावां तो बिना किसी भी मात्रा दे नाल बिंदी नहीं लगती। ये चार मात्रावां ने, तुसीं इस गल दा ध्यान करना है। कई बारी बच्चे की करते हैं कि बिंदी दी जां टिप्पी लगा देंदे ने ते टिप्पे की थां ते बिंदी ला देंदे ने। तो इसलिए सब तो वधिया तरीका यही है, जो भी बिहारी आएगी सानूं लगेगा कि बिंदी नासकी वर्णन हो रहा, उच्चारण करना है तो उत्ते ला देंगे बिंदी। एक दोबारा सुन लो, बिहारी की मात्रा कन्ना ला, इस दे नाल दुलावां। दुलावां दे विच असीं शब्द लिखांगे जिवें कि गैदा। हुण वेखो गैदा तो कोई शब्द नहीं होया, अजीब जा लगेगा। गग्गे दे नाल जदों ऐ दा उच्चारण होया, जदों भी दुलावां का दा उच्चारण ऐ दा, वो ए दा सी, ए ऐ दा। हुण ऐ दे उच्चारण की बन गया गै। दद्दे दे नाल ला, सॉरी कन्ना, की बन गया गैदा। अगर इहदे नाल गग्गे ते असीं बिंदी ला दें की बन जाएगा गैंदा। तो जो असीं गैंदा कहांगे तो फट सारे पहचान च आ जाएगा कि गेंदा तो एक कि ये फुल है, जिमें कि कमल है, गुलाब है, गेंदे का फुल की बन गया गेंदा। इस दे नाल जे असीं करांगे गेंदा, गैंडा। गैंडा एक जानवर है जो परजूव जाने उत्थे जिवें शेर, चीते, हाथी, गैंडा। इस दे नाल जिवें कि पैंडा, पैंडा, प ए बिंदी की बन गया पैंडा। पैंडा कहता है आप कहने कि फलाने ने इन्ने किलोमीटर चल के पैंडा तय किया, या कार दे नाल, मतलब पैंडा होता कि एक रस्ता जांदा, दूरी, सफर, सफर में दूरी तय करनी, पैंडा। इस तरह अनेका शब्द बन गए दुलावां दे नाल। बस छोटी जी ये वे, एक छोटा जिहा नुकता है, तुसीं याद रखना है बिहारी कन्ना ला ते दुलावां दे नाल हमेशा की लगती है बिंदी लगती है। उस तो बाद असीं करांगे गल टिप्पी दी।
टिप्पी। हुण टिप्पी दा जिहड़ा स्वरूप आकार है किस तरह है, इस तरह। बिल्कुल गोल नहीं करना, गोल करोगे तो ये शेप गलत हो जाएगी, बिल्कुल गोल कर दोगे, थोड़ा थल्लों छड़ देना है, जिमें कि अर्ध गोलाकार तो थोड़ा ज़्यादा। हुण इहदे दे विच आपां बनावांगे, हुण विच इह भी साउंड बड़े होंदे ने, किते न दी आवाज़, किते डबल, किते म दा उचारण। जिमें कि आप लिखांगे अंब, अंब, अंब दे विच देखो थोड़ा जिहा म दा उचारण होया है, कि लगदे टिप्पी। हुण इहदे विच नुकता की याद करने वाला है कि जिहड़ी टिप्पी है वो लगदी 3 मात्रावां दे नाल। पहली मात्रा वे मुक्ता, मुक्ते दे नाल हमेशा की लगेगी टिप्पी, ते जे कन्ना आ जाएगा की लगेगी बिंदी। याद तुसी रखना है कि मुक्ता आया की लगेगी टिप्पी, ते जे कन्ना लाता की लगेगी बिंदी। जिमें कि एड़ा मुक्ता है कि लग गया टिप्पी, लग गया कि बन गया, लग गया अंब, की बन गया खंब। जिमें कि हा हा ससा हस, ते उत्ते ला देंगे आप टिप्पी की बन जाएगा हंस, हंस। थोड़ा नन्ने का नासकी उच्चारण, उत्थे मां का उच्चारण से मम्मे का थोड़ा जा। इस तरह जो भी आएगा मुक्ता असी लगावांगे टिप्पी। होर भी अनेक शब्द बन जाते हैं, जिमें कि आप लिखांगे असंख्य, असंख्य, असंख्य तो ज्यादा कि बहुत ज्यादा, जो कि संख्या तो बाहर है, असंख्य, जिन्हों की आप गिनती नहीं कर सकते। तो सस्से उत्ते की आ गई टिप्पी। होर इस तरह आप अनेक शब्द बनावांगे, जिमें कि एक अजकल आप यूज करने, सॉरी, अपने 5 ककारां दे विच एक ककार की है कंगा, की है कंगा। वो कंगे देखो कक्के उत्ते की आ गई टिप्पी आ गई। तो इस तरह आप वध तो वध शब्द बनाने ने, ये होगी टिप्पी। टिप्पी तो बाद असी गल करांगे अद्धक दी। अद्धक, हुण में कोई अद्धक है कि ये अद्धक, जिवें आप एक छोटा जा चांद बनाने ना हिंदी दे विच भी, उस तरह ये उच्चारण मात्रा है अद्धक दी। हुण अद्धक कित्थे लगदा है, जिथे भी कदी भी डबल उच्चारण आ जाए तो हिंदी दे विच आपे करने आ, डबल उच्चारण दे विच असी अद्धा शब्द लिखने, पर पंजाबी का यह रूल है कि असी जो भी डबल उच्चारण होता है किसी भी अखर का, आपने की करना है डबल उच्चारण, डबल अखर नहीं लिखना, पूरी जगह ते की लग जाता है अद्धक। सपोज करो एग्जाम्पल उदाहरण है, जिवें आप हिंदी दे विच लिखांगे बच्चा, ये बच्चा लिखदा, हुण देखो बच्चा डबल च दी आवाज आ गई, चच्चे दी डबल, अद्धा चच्चा नाल आ गया। पर जे आप इसनूं पंजाबी दे विच लिखांगे तो आप इस तरह नहीं लिखांगे, एक हो जाएगा गलत हो जाएगा। इनू लिखण लई असीं की करांगे, इहदे नाल लगा देंगे अद्धक, बब्बा पा के की बन गया बच्चा। जो भी डबल साउंड होंदा है, डबल साउंड की जगह ते असीं डबल अखर नहीं पाते, पूरे उत्ते असीं चांद बिंदु का निशान ला देने, इनू कहते हैं अद्धक। ये इस साउंड नूं पूरा करेगा, की बन जाएगा बच्चा। जिवें कि सच्चा, जिवें कि कच्चा, पक्का, अनेका शब्द बन गए। जिथे भी डबल उच्चारण आएगा उत्थे अद्धक लावांगे। इस तरह टिप्पी, बिंदी ते अद्धक, ये 3 मात्रावां ने जिन्हां दा आपां
विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अद्धक कित्थे लगेगा, कित्थे बिंदी लगेगी, कित्थे टिप्पी लगेगी। तो सब बच्चे इनू ध्यान दे नाल अपनी नोटबुक उत्ते चाहे रफ चाहे फेरे इनू लिख लैन, ताकि ये जिहड़ा रूल है पंजाबी दे विच नियम है सानू याद रहे तो असीं सानू भुल्ले ना, ताकि किसी प्रकार की आने वाले समय दे विच कदी गलती ना होवे, ना लिखन लग्या ना पढ़न लग्या। तो इस तरह ये जिन्ने 35 के अखर हैं ये पूरे होंगे ने। इस दे नाल असीं एक दोबारा फिर एक बारी 35 की गल करनी है। 35 दे विच कितने अखर ने? 35 अखर। 35 अखरां दे नाल 35 बनती है। हुण 35 अखरां दे नाल 35 बनी, इस दे नाल कुछ वाधू दे 6 अखर होर जोड़े गए। वो 6 अखर किहड़े सन? सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी ते लल्ले पैर बिंदी। श ख ग ज फ ल थोड़ा जा आवाज ते जोड़ पाना है। तो मैं कहा कि फारसी के शब्दों के जो उच्चारण होता है तो लिखण विच ते बोलन दे विच ये बिंदी यूज होती है, वरतों विच आउंदी है। इस दे नाल नाल कुछ नासकी शब्द भी हैं। नासकी शब्द, नासकी शब्द वो होंगे ने जो कि नक दे नाल बोले जाते हैं। आवाज तो मूँह विचों आएगी पर ज़्यादातर नक विचों बोले जाते हैं। वो नासकी शब्द किहड़े हैं? अक्का ंगा नाना नन्ना मम्मा, ये ने नासकी शब्द। इहदे नाल नाल देखो 35 अखर ने, 6 वाधू अखर ने, नासकी शब्द। इस दे नाल नाल एक चीज़ हो रही जो तुहाडे ध्यान में हाल तक नहीं आई होगी, वो की ने? दुत अखर। किहड़े ने? दुत अखर। हुण दुत अखर किहड़े हुंदे ने? दुत अखर दुत अखर होंदे ने जिहड़े कि किसी शब्द दे अखर दे पैर विच लगदे ने। पैर विच लग के उहदी साउंड दी प्रक्रिया नूं पूरा करदे ने, उच्चारण नूं दुरुस्त करदे ने, जिहड़े पैर च पैंदे ने। हुण देखो दुत अखर 3 प्रकार दे हुंदे ने पंजाबी दे विच। समय समय के अनुसार पंजाबी दे विच इन्हां अखरां दा भी विस्तार हो रहा है। होर आने वाले समय में हो सकता है कि ये दुत अखर वध भी जाण। तां दुत अखर ने जिहड़े पैरां दे विच लगदे हन। हुण दुत अखर की गल करिए तां इह किन्ने ने? 3 हन। भाव कि रा रा, हा हा ते वव्वा। किहड़े ने? रा रा, हा हा ते वव्वा। हुण इन्हां दा असीं देखना कि उच्चारण की है तो लिखण दा ढंग की है इन्हां दूत अखरां दा। तो सब तो पहला ये दूत अखर असीं पहला अखर लांगे रा रा। हुण रा रा अखर किस तरह यूज होएगा? सपोज करो असीं लिखने आ प्रेम, पप्पा रा रा उत्ते ला मम्मा, प्रेम। कि ये लिखण दे विच ये अखर सही है जो आपां लिखिया है? तुहानूं लगदा है कि असीं प्रेम प्रेम लिखिया है कि ये प्रेम ठीक है? पर नहीं, लिखण दे विच ये की हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनू इहदा सही उच्चारण ते इहदी सही जो बनावट लिखण दी विच असीं लिखांगे पप्पा ते रारिन थल्ले पा देना है इस तरह। की बन जाएगा? प्रेम। ये जिहड़े पैरां विच पैंदे ने इन्हां दी थोड़ी जी आवाज़ होंदी है, किहड़ी होंदी है? प्रेम।
एक बार फिर दोबारा देखो प्रेम। हुण ये लिखांगे ये पूरी आ जाएगी प्रेम। असीं कभी भी प्रेम नहीं आखदे, आपां कहने प्रेम, प्यार दे नाल प्रेम। लिखण दे विच पप्पा पप्पा, पैर दे विच रारा ते की बन गया मम्मा, की बन गया प्रेम। इस दे नाल नाल होर भी जिवें कि गुरबाणी दे विच असीं तव प्रसाद सोईए दे विच धन श्री गुरु गोबिंद पातशाह जी अपने सोईए विच कहने कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ओ प्रेम है, प्रेम किसने प्यार करना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हें संसार के लोगों का प्रेम किया जिहदे नाल वो परमात्मा नूं प्राप्त कर सकता है। हुण वेखो उस तो बाद रारे दे विच होर भी अनेका शब्द आ जाते हैं, जिवें कि प्रेम। इस दे नाल नाल जिवें कि आप लिखांगे, जे आप लिखिए ग्रंथ, गग्गा रारा थत्था, हुण ये की हो जाएगा गलत हो जाएगा। जिहदा सही उच्चारण तो लिखन करांगे आपां ग्रंथ। किस तरह लिखांगे आपां ग्रंथ। देखो पैरां दे विच रारा पिया है ते रारा पैगा इस तरह, की बन गया ग्रंथ। इस दे नाल जे आपां लिखिए क्रोध, जो कि प्रेम का बिल्कुल ओपोजिट है, क्रोध गुस्सा, ते लिखांगे आपां क्रोध। क्रोध जिवें कि आप लिखांगे, हुण किसी का नाम है प्रीतम, प्रीतम ये लिखने आपां, एक हो जाएगा गलत। प्रीतम पावांगे पप्पा, पप्पे के पैर दे विच रारा बिहारी, की बन गया प्रीतम। हुण एक सब तो वधिया शब्द अमृत। अमृत देखो अम्मे के पैर थले रारा, इस तरह दूत अखर पैर दे विच आके उदा उच्चारण दुरुस्त करते हैं, तो लिखण दे विच कित्थे अखर होणगे पैरां दे विच, ये ने दूत अखर। रार आ गया। उस तो बाद जिहड़ा अगला ने वो आ जाएगा देखो आप लिखा दुत। दुत द दो बारी आया है उच्चारण में, दोबारा द नहीं लिखा, असी उत्ते की पाता दुत अखर दा अद्धक पाता, की बन गया दुत। दुत अखर, अखर दे विच खखा दो बारी उच्चारण होता है, इसलिए आपने की किया है दोबारा खखा न लिख के उहदे उत्ते अद्धक पा दिता है, ताकि उहदा साउंड भी बरकरार रहे थे, दोबारा खक्के लिखने की जरूरत ना पए। बन गया अखर। पहला आ गया रारा, दूजा किहड़ा आ गया हा हा। हा हा हुण हा हे नाल असीं शब्द बनाने ने, जिवें कि एक बड़ा सोहना शब्द है कि बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो असीं पढ़ किस लिखांगे? पढ़। ये पढ़े हुण पढ़ तो कोई शब्द बनया नहीं, इहदे नाल छोटा जा हा हा पा देंगे इस तरह, ज़्यादा लंबा नहीं पाना, थोड़ा जा अद्धा हा हा आएगा, कि बन जाएगा पढ़। पढ़ थोड़ा जा हा है दा उच्चारण आ गया पढ़। जिवें कि वरा, जिवें कि बुल। बुल जिवें कि रिन। इस तरह अनेका शब्द बन जाएंगे दो तक के नाल, जिथे कि हा हा वरतों विच हुंदा है। इस दे नाल नाल अगला अखर है वाह वाह। किहड़ा आ गया? वाह वाह। हुण वाह भी दे नाल शब्द बनावांगे, जिवें कि हुण ये शब्द लिखदा तवै, तवै,
की हो गया गलत है। बनाएंगे आप तवै तवै प्रसाद जो तुझे जो आप पढ़ने ना सोइए पढ़ने नितिन दी बाणी दे विच तवै प्रसाद ये स्वरूप है। तत्ते दे पैर के थले अद्धा वावा आ जाएगा की बन गया तवै। जिवें कि स्वै आप लिखना स्वै जीवनी स्वै जीवनी पर यह गलत है। इसका स्वरूप लिखन मिलेगा इस तरह स्वै जीवनी। टाइम दस दे भाई 5 मिनट लग रहे तो इस तरह होर जिवें कि स्वर स्वर इस तरह अनेका शब्द बनावांगे। ये ने दूतकर रा रा हा वाह वाह तां ये दूतकर ने। इस दे नाल ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ी जी मुहारनी की गल करनी है। साउंड यही होणगे ए अ ऐ ई ऊ ओ थोड़ी जी ताकि कल क्लास ना लगी ताकि अज कंप्लीट हो सके। तो मुहारनी दे विच देखो सब तो पहला ऐड़ा मुक्ता अ कन्ना आ ए ई ऊ ऊ ऊ ए ओ अंग आ। देखो मुहारने दे विच ये 12 ही होंदे ने। ऐड़ा कन्ना ऐड़ा मुक्ता अ ऐड़ा कन्ना आ ईड़ी सिहारी ए ईड़ी बिहारी ई ऊड़ा औंकड़ ओ ऊड़ा दुलैंकड़ ऊ ईड़ी सिहारी ए ऐड़ा सॉरी ईड़ी ला ए ऐड़ा दुलावा ए सी ए ऊड़ा औंकड़ ओ ओड़ा कनोड़ा ओ ऐड़ा टिप्पी अंग ऐड़ा बिंदी आ ठीक। इस तरह ही जिन्ने भी अगे मात्रा ओ शब्द होंगे 35 अखरां दे नाल सारिਆਂ ਦਾ उच्चारण की आएगा सेव आएगा। जिवें कि आप ए लिखिए सस्से ते सस्सा मुक्ता स सस्से कन्ना सा सस्से सिहारी से सस्से बिहारी सी सस्से औंकड़ सो सस्से दुलैंकड़ सु सस्से ला से सस्से दलावा स सस्सा ओड़ा सो सस्से कनोड़ा सो सस्से टिप्पी स सस्से कन्ना बिंदी सा। इस तरह सारे शब्द इस तरह बन गए सस्से तो लैके डाढ़े तक जिन्ने भी ने सारे का उच्चारण इस तरह ही आएगा। एक बार दोबारा करिए ऐड़ा मुक्ता अ ऐड़े कन्ना आ ईड़ी सिहारी ए ईड़ी बिहारी ई ऊड़े औंकड़ ओ ऊड़े दुलैंकड़ ओ ईड़ी ला ए ईड़ी ऐड़ा दुलावा ए ऊड़े औंकड़ ओ ऐड़ा कनोड़ा ओ ऐड़ा टिप्पी अंग ऐड़ा ला के बिंदी आ। तो इस तरह होर आप सारे बनावांगे सस्से तो लैके हाड़े राड़े दे नाल इस सारे शब्दों के नाल इस तरह उच्चारण आएगा। तो आप सारे बच्चों ने मुहारनी आप अपने घर दे विच खुद बना के खुद लिखनी है ते नाल आपां ने अभ्यास करना है क्योंकि मुहारनी लिख के बोलांगे तो साडा शब्दों का उच्चारण जो है वो ठीक होएगा। जे ठीक होएगा तो ही असी चंगी तरह बोल सकांगे ते लिख सकांगे। तो ये पहला जो भी मुहारनी कराई जाती सी चलो हुण ते समा छोट है ये अज 8-10 दिन हो चले ने तो पहला जो भी मुहारनी करती
15-15 20-20 ਦਿਨ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਬੋਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਹ 12 ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੱਕ, ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਤ ਅੱਖਰ, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅੱਧਕ, ਕੰਨਾ, ਦੂਤ ਅੱਖਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 35 ਸੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲਈਏ। ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ 26 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ
ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਭਰੇ ਸਿਉ ਕਹੀਐਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੁਧੋਂ ਪਾਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਕੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾੜੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਹਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੋ ਗਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਣ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ, ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਸੋ ਇਹ 27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 3 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 52 ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਨੇ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਸ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੋਦਰ ਕਿਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਕਿਹ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਕੈਸਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਦ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਾਗ, ਅਸੰਖ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਕੇਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀ ਹਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਵੇ ਤੁਹ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੁਧ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਹ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਤੁਹ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਹੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਸੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਗ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਧ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਣ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੇ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਜਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਨੀ, ਸੰਤੋਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ, ਦਾਨੀ ਵੀ, ਜਤੀ ਵੀ। ਗਾਵੇਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀ ਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਖੀ ਸੁਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਖੀ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਆਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ। ਸੁਰਗ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਣ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਬਲੀ, ਸੂਰਮੇ, ਗਾਵੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਦੈਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪਜ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਦੈਸ਼ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਣ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਓਂਕੜ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹੀ ਹੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ,
ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ, ਜਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ, ਭਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। हे ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੱਬਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਬਿਪਹੂਤ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 28 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿਹਨਤ। ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਂਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਭਾਂਡਾ, ਝੋਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਝੋਲਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਪਾਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣੀ। ਕਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਦੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਵਾਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਗਤ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਹੈ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਸੀ ਆਈ ਪੰਥੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਇੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ। ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ। ਅਨਾਹਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ।
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿਦ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ, ਲਿਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਭੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ। ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਛੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ 30 ਨੰਬਰ। ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜੁਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ। ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਡਾਣ ਕੈਸਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਅਨੀਲ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਅਨਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ 30 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਆਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਿਕਾਣਾ, ਲੋਏ ਲੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਉ ਲਖ ਹੋਵੈ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਤ ਰਾਹਾ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ 32 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਬਹੁ, ਦੂ ਦੇ ਦਲੰਕੜ ਹੈ ਦੱਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁ, ਜੀ ਭੌ ਜਿਹੜਾ ਭੱਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਨੌੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਫਿਰ ਉਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਸ 20 ਲੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੀਸ ਆਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਬੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ 33 ਨੰਬਰ। ਆਖਣ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਾਕਤ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ। ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ,
ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੇ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 34 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੰਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਖੰਡ ਨੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਤਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਵਾਰ ਨੇ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਪੰਜ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਸਾਧ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਤੱਥੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਹਾਣ ਮਹੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਰਤ ਘੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੀਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੀਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੀਤੇ, ਕੀਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੀਤੇ ਭਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੀਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਜੀ 35 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ।
ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਖੰਡ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ। ਕੇਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਈ, ਕਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਹੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾੜਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ, ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮੇ, ਸੂਰਜ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਭਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਨੇ, ਨਾਥ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਮ ਮੁੰਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ, ਦਾਨਮ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਨੇ, ਮੁਨੀ ਨੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਤਨ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਤਨ, ਕਈ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਲ ਆਨੰਦ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 36 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਸੀ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਗਾਂ, ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ, ਕੌਤਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਣਾਵਟ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘੜਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਘੜਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਛਨੇ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਲ ਤਾਕਤ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵਸ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਣੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੂਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੂਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਨਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਠ ਮਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਇਹ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਲਓ। ਪੂਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੂਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। पहला लड़ इधर बिल्कुल, फिर दूजा हल्का हल्का पिछे। ये चीज़ों को हाथ दे विच हल्का हल्का अंदर करते हुए जाना। तुसीं जिवें असीं दस्तार की पूनी करते हैं, सेम 3 मीटर परने की भी पूनी सेम करो तुसीं, दस्तार जल्दी आएगी। ਅੱਜ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਸਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੂਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਰਨੇ ਦੀ, ਛੋਟਾ 3 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੋਰਨੀ ਸਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਲਵਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘੜਦਿਆਂ ਘੜਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਦਸਤਾਰ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਸਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜਾ ਹੀ ਉੱਪਰ। ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਨਣੀ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੋਏंगे ਉਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 3 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੱਚਾ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4 ਲੜ ਆਏंगे 3 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਲਕਾ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੂਣੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋਟਾ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੀਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੜ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਣੀ ਦੇ 2 ਲੜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਲੜ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਲੜ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2 ਲੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਣੀ ਦੇ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਆਣਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਲੜ ਨੀਚੇ ਆਣੇ, ਹਰ ਮੋਟਾ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਨ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਕੜਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਤੇ ਹੀ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੂਣੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੜ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਲੜ ਨੀਚੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਟਾ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਚੱਕੇ ਹਲਕਾ। ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁੱਠਾ ਵਿੱਚ ਆ ਲਓ ਜੀ। दो लड़ नीचे, इन्हें खोल के पूरा लड़ नूं उठी सी। ਇਹਦੇ 4 ਹੀ ਲੜ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਨੇ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ 8 ਮੀਟਰ 7.5 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6.25 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 50 ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕਾਂਗੇ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸੰਭਲेंगे ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਰਨਾ 3 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ 3 ਮੀਟਰ। ਬੱਚਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਪਰਨਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਰਨਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਲ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੂੜਾ ਉੱਪਰ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪੂਣੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਏਗਾ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲੜ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਕੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹੱਥ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਪੂਣੀ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੇਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜ ਆਏਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਲਰ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਣੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜ ਮੇਰਾ ਪਤਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਮੇਰਾ ਬਰੀਕ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੜਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਪੂਣੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ 100 ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਪੱਗ ਦੀ ਹੈ ਨੀਂਹ, ਜੇ ਨੀਂਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਰ रहेगा, कहीं मोटा आएगा ही नहीं लड़। ये दोने लड़ा नवा बच्चा जिन्होंने दिक्कत आती है बार बार पूनी खुल जाती है, वो इत्थे चिटकनी भी इस्तेमाल कर सकते। एवें पिच कर लो, बंद कर लो, इदा करके चिटकनी लगा लो। ये जी पूनी दसते हैं असी विदाउट ये बिल्कुल तुहाडे एक सार लड़ आएंगे साफ, बिल्कुल साफ लड़ आते हैं। मेहनत नहीं करनी, सिर्फ हाथों का स्पैज रखना है कि असी किमें किमें पकड़ना है। गलत नहीं होनी चाहिए पूनी, ढिली भी ना करो, बिल्कुल ढिली जी पूनी कर लेंगे हैं बच्चे, उन्होंने लड़ ढिले आते हैं। ये चीज़ पूनी ऐदा ये पूनी होगी साड़ी। हुण मैं तुहानूं दस्तार फिर बन के दिखावांगा। सब तो पहले बेस स्टार्ट करांगे, एक बारी दोबारे फिर दसांगे तुहानूं। इसी बच्चे ते परना बन्निया सी, हुण वाल देख लो तुसी, इस बच्चे ते काफ़ी लंबे ने, इन्ने बच्चे ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਢਿੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉੱਪਰ ਛੋਟੀ ਕੇਸ ਕੀ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ये बेस साढ़ा स्टार्ट होगी, बनने गया। देखो जी हम असी पग स्टार्ट कर। एक चीज़ नोट करनी, जी असी पूनी रखी है, ये खुले वाला पासा साढ़े कन्नी आना चाहिए। आ देखो ये वाला चीज़ जिस टाइम शीशे मूहरे तुसी रख दो पूनी इस लेवल पर रखनी है, मोटा साइड शीशे वाल, ये खुले वाला पासा तुहाडे कन्नी आना चाहिए। ये देखो पूनी ऐदा की असी, ये दोनों लड़ अपने कन्नी आने चाहिए। सतनाम श्री वाहिगुरू। पहला लड़ सतनाम श्री वाहिगुरू, ना लिखे वाहिगुरू सतनाम। हल्की अख जरूर तुसी दबो, क्योंकि अख उत्ते रखेंगे ऊपर नहीं चढ़ेगा लड़ तुहाडा। कई बच्चे की करते हैं इत्थे रखते टाइट बांधते, ये लड़ इत्थे चला जाता है, गलत हो जाता है। फिर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा औखा होता है। इस लड़ नूं ज़्यादा टाइट भी नहीं बनना, तुसीं मीडियम जा रखो और अख उत्ते जरूर रखो हल्का जा।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਲਕੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਕੰਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਲੜ, ਇੱਥੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। अंगूठा इस्तेमाल हल्का जिहा लड़ना ऊपर ऊपर। पटियाला शाही दे विच इस साइड लड़ हमेशा हल्के हल्के नीचे जाती, इस साइड ऊपर जाएंगे। एक ਉਂਗਲ ਦਾ फर्क पा देंगे। ਕੰਨ ਤੇ पास ਤੇ ही ਚੱਕਣਾ है। बार बार मैं दस दिंदा ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਐਨ ਵਧੀਆ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਣੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲੜ ਕੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਹਲਕਾ ਗੁੱਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਦਿਓ ਬਸ। पग नूं तुसी टाइट ना बनो। स्टार्टिंग विच जितनी ढिली पग बनोगे उन्ना वधिया रहेंगे। टाइट पग तुहाडा सिर दिखाएगी। ये साड़ी दस्तार सज गई। हल्की हल्की सिलाई नाल लड़ा नूं साफ कर लो। वैसे सिलाई बजने की लोड़ नहीं पैनी क्योंकि पूनी साड़ी वधिया होएगी, सिलाई तो बजनी नहीं। हाँ देखो लड़ पहले ही साफ ने। ਇਹਦੇ ਲੜ इधर तो नीवे आएंगे पटियाला शाही दे। एक एक ਉਂਗਲ इस साइड तो ऊपर आएंगे। मिनी पटियाला शाही कह सकते हो इस पग नूं तुसीं। पटियाला शाही की शेप इत्थे बनती है इन लड़ां तो। इन्हां नूं असीं एक ਉਂਗਲ रखे, जे इनूं दो रखांगे कुछ होर शेप बन जाएगी। इन लड़ां दे विच फर्क है, असीं होर चौड़ा करना होर चौड़ा हो सकता है। जिन्नी असीं बनना चाहते, ये छोटी पग हैगी 6 मीटर की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 6 ਲੜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6.5 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪੱਗ ਬੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੀਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੱਗ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਐਨ ਵਧੀਆ ਬੰਨੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੈ। ये मैं लैंटर पा के दिखाता। इस बच्चे के वाल तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता लगता। हर जूड़े उत्ते पग है। दस्तार जी बनी है मैं जूड़े उत्ते बनी है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਗਏ, ਪਲੇਨ ਆ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੂੜਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੂੜੇ ਨੂੰ। ਜੂੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੂੜਾ ਨੀਚੇ, ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜੂੜੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੱਗ ਸਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪੱਗਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੇ 3 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਜੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਜੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ, 10 ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਕਦ ਪਲਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਠੋਕਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਕੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਲੋਕਲ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਮਨਾ ਨਗਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਕੋਚ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।